सतिंदर सिंह बहुत बहुत स्वागत करदा जी। प्रोग्राम लैके असीं हाज़र हो चुके हैं इमीग्रेशन अपडेट। आप जी नूं पता ही है कि जिवें इमीग्रेशन की जिहड़ी है एक बहुत ही जिहड़ा मुद्दा है इमीग्रेशन का, वो अपना सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है कि हमेशा आपां नूं लोड़ पैंदी है यूके विच रहिंदे आ जां किसी भी यूरोप कंट्री च रहिंदे आ। इमीग्रेशन का मुद्दा जिहड़ा बहुत साडे वास्ते जिहड़ा हैगा कि डिफिकल्ट भी कह सकते, समटाइम बहुत वधिया भी हुंदा। सो इन्हां मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हमेशा। सो ਜਿਹੜੀਆਂ भी इमीग्रेशन अपडेट नवीਆਂ आईਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ आईਆਂ ਜਾਂ ਕੀ चेंज होया, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। सो ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सो ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਵੇਰ ਰਾਸ਼ੀਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। सो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। सो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇਰ ਰਾਸ਼ੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਵੇਰ ਰਾਸ਼ੀਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, इंडिया के अंदर ਜਿਹੜੇ पंजाब के लोग इंतहाई प्यार करने वाले है, मोहब्बत करने वाले आगे जी। और मन एक पैदा हुई है इच्छा जी, एक चाह जी कि आप पहले क्यों नहीं आए जी, या ये सोची पै गया कि दोबारा कदों जाना जी। तो पंजाबियों ने बड़ा सोहना उत्थे इस्तकबाल किया जी, मान सम्मानता दी जी। तो उन्होंने इस प्यार का जिथे जिथे भी पंजाबी अगे इंडिया च अगे, पाकिस्तान च अगे, उत्थे भी मैं गया जी। और जिथे जिथे दुनिया च अगे तो पंजाबी कौम नूं सलाम है जी। और रब इन्हां दे प्यार, इन्हां दी जिहड़ी रीत रिवाज, इन्हां दा जिहड़ा ये दुनिया जाने जाते पंजाबी कि खुले दिल दे बंदे, प्यार करने वाले बंदे, देने वाले बंदे, तो ये रब अगों ये जो ही जारी रखे जी। मैं पाकिस्तान में जाके यही आख्या कि इंडिया के पंजाबियों का कोई इसकी रीस कोई नहीं जी। और इंडिया में ये आख्या कि जो पाकिस्तान के पंजाबी दूजे लोग उन्होंने कोई रीस नहीं, क्योंकि जिथे जिथे पंजाबी है भाजी उसकी एक ही उन्होंने तुहां स्वागत करनी, सेवा करनी जी। तो ये पंजाबी कौम नूं सलाम अगे, मैं यही कह सकता जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल जी, जवेर राशीद जी इंडिया का जो टूर करके आए ने तो बहुत वधिया कहते रहा, साडा एक्सपीरियंस बहुत सोहना रहा। सो आपां वधदे हां जी सवालों वाल। सो आपां जवेर राशीद जी नूं पहला सवाल करांगे। भाजी बहुत गर्म मुद्दा हो गया, बहुत ज़्यादा जिद्दां कह लो कि पै गई, हत्थां पैरां दी पै गई। बिल्कुल भाजी, 5 लाख स्टूडेंट इस मुल्क में पहुंचे ने तकरीबन। 5 लाख जिहड़ा स्टूडेंट आ सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ख्याल नाल कहता कि तुसीं जिहड़ा वर्क परमिट जां किसी भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते जी। भाजी सब तो पहले असीं ये कहंदे हां कि सरकार ने 23 मई नूं 23 मई 2023 नूं एक इंडिकेशन, एक ऐलान किया सी कि असी स्टूडेंट ते शिकंजा टाइट करना जी। ऐलान ये आख्या सी कि ये जड़ी सख्ताइयाँ या जड़े नियम या रूल तब्दील होणगे, ये सानू एक्सपैक्टेड सी जनवरी 2024 तो। लेकिन एक आप हाथ कह सकते हाँ की होया, या जड़ा शौक सानू होया सानू हत्थां पैरां नूं पै गई कि बजाय ये चीज़ां जनवरी 2024 आने दे, ये 17 जुलाई जो ही होम ऑफिस ने ये ऐलान किया, नाल ही ये कह के रूल ही चेंज कर दिते कि जेडे स्टूडेंट्स अगे जिन्होंने अपनी एजुकेशन जिस वास्ते वो पढ़ने आए सन, अगर वो कंप्लीट नहीं की तो 3 बजे 17 जुलाई तो बाद वो किसी भी वर्क वीज़ा तब्दील ही नहीं कर सकते। यानी उन्हें गल ही बंद कर दी थी, मुद्दा ही मुका देता कि स्विचिंग होनी नहीं है, या कोर्स अपना मुकम्मल करो ताई तुसी स्विचिंग करोगे वर्क वीज़े च, या तुसी वापस जाके उतो वर्क परमिट लैके या वर्क वीज़ा लैके आओगे इंडिया तो जाके, इंडिया तो या जिथों भी तुसी जिस देश से अगे। ये उन्होंने स्टूडेंट ते एक दूजे लफ्ज़ां एक बाउंड्री खड़ी कर देती। इस नूं स्टूडेंट लैके बहुत परेशान अगे, क्योंकि स्टूडेंट यही प्लान कर रहे सन कि आपां दा जिहड़ा वर्क परमिट आऊगा 15, 14, 16 जुलाई नूं जिसने जो अप्लाई किया सी, और असी
जनवरी तो पहले 2024 तो पहले किसी टाइम भी स्विच कर जाओगे। लेकिन रातों रात इस तब्दीली के आने की वजह तो सारे इंपलॉयर भी, खाली स्टूडेंट नहीं, इंपलॉयर जिन्होंने इन्होंने जॉबां देनियां सन वो भी बड़े परेशान और बड़े एक अनसर्टेनिटी जी, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस इन्होंने बंदियां के सिर से चलाना सी, तो वो भी परेशान और शौक च आ गए। तो इस चीज़ ने काफ़ी तंग किया। तब्दीली देखो आनी सी, तब्दीली 2024 जनवरी च आनी सी, ये सब ने एक्सपैक्टेड सी, लेकिन 17 जुलाई में आ गई रातों रात, नाल ही ऐलान होया, नाल ही तुसा बंद कर दिता। इस चीज़ के सब दुख होगा कि होम ऑफिस में एटलीस्ट इस तरह हाथ या इस तरह ज्यादती नहीं करनी चाहिए सी। नालों नाले भी दसते जाइए कि जो कानून पार्लीमेंट आंदा 21 डेज का नोटिस पीरियड होंदा, एक पार्लीमेंटरी कन्वेंशन लगी आ, एक रीत हैगी आ, जो कोई भी सरकार कोई भी डिपार्टमेंट कोई कानून आंदा उसकी थोड़ी जी पहली कोई नोटिस देंदा कि असी फलां डेट नूं चेंज कर रहे हैं, तो तुसीं अपना अपना बंदोबस्त कर लो। तो ये पार्लीमेंट के जेडे कन्वेंशन हैं, जेडे नियम हैं, जेडे असूल हैं, उस तो हट के गल की गई है। और चूंकि इन्होंने 21 दिन का नोटिस नहीं दिता या रूल उस तरह फॉलो नहीं किया, तो इस चीज़ से जेडे वकील, इंपलॉयर, स्टूडेंट ये सारे कहते कि पटीशन सारी होनी चाहिए पार्लीमेंट के अंदर। जिस तरह एमनेस्टी 2021 असा पटीशन चलाई सी, 1 लाख साइन लैके के टीवी के थ्रू इस चैनल दूजे चैनल के तवसत तो किया सी, ते अज दोबारा लग रहा है कि सानू फिर अपने आप नू पार्लीमेंट के सामने खड़ना पेगा, 1 लाख साइना ते साइन करवाने पाउंगे पटीशन ते, ताकि इस रूल ते दोबारा पार्लीमेंट के अंदर चर्चा होवे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, पर रातों रात का मतलब जानी कि उस टाइम उन्होंने कहता है ना भी बिल्कुल भाजी देखो 17 जुलाई नू पॉलिसी पार्लीमेंट होम ऑफिस आंदी आ और नाले नाल कह दिता कि अज तो बाद किसी ने जिसकी स्टूडेंट की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, वो स्विच नहीं कर सकता। हुण दूजे प्रोग्राम के हिस्से या अगे चल के ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ स्टूडेंट ਨੂੰ ਐਡਵਾइस ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏ। ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, आई थिंक ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। यानी कोई कुड़ी आ या उसका हसबैंड है, अगर वो स्विच करना चाहे वर्क परमिट या वर्क वीजे वो कर सकता जी। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ किसी भी मुल्क कानून बनाने का और कानून बनाने का और कानून इन्फोर्स करने का वो ठीक तरीके से इन्होंने फॉलो नहीं किया। उस ते मेरे ख्याल जरूर जितने भी कानून के माहिर दिग्गज लोग हो गए उन्होंने बोलना चाहिए। असी पटीशन स्टार्ट कर दी है तो होपफुली नैक्सट वीक तक उसका थोड़ा पता लग जाऊगा कि पार्लीमेंट की पहली स्टेज चो पार्लीमेंट की कमेटी जो पास होगी तो फिर उसकी चर्चा करांगे कि जितनी भी स्टूडेंट कम्यूनिटी है घट्टो घट्ट 5 लाख तो ज़्यादा ही स्टूडेंट होवणगे थे, उन्होंने सब नूं अरदास करांगे अगर तुसीं समझदे हो तुसां नाल हथ होया तो तुसीं जरूर अपने साइन करके पार्लीमेंट अपनी आवाज़ पहुँचाओ। और वंस अगेन PBC चैनल नूं रब ने एक इज्जत बख्शी आ कि ये चीज़ दोबारा अज फिर 2-3 साल बाद इसी प्लेटफॉर्म तो और इस कम्यूनिटी की आवाज़ नूं ये चैनल फिर अगे चुक रहा है और इस प्रोग्राम के थ्रू चुक रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी आप लास्ट मेरे ख्याल नाल 2 साल 1.5 ईयर हो गया सीगा कि आप जी पटीशन पाई सी
ਅਨਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ 20 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਰੋਂਗ ਆ ਜੀ। ਬਿल्कुल भाजी, ये कोई भी अकल बुद्धि वाला बंदा, एक छोटे तो छोटा न्याणा तो सियाणा किसी को भी पूछ लो कि तुसी जदों कोई काम करदे हो दसदे हो या ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਲੋਸ, ਮਦਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮਦਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜੈਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਣ ਜਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਲਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। 10 ਮਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਸਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਭੈਣ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਆ ਵਕੀਲ ਨੇ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹੀ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ 7 ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੰਥ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ 2-3 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ, ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕੈਸ਼ ਉਤੇ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਸ, ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 10 ਮਈ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ 10 ਮਈ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਜਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਸ ਦੀ ਡੇਟ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ FLR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ FLR ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਆਂਦਾ ਕੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਲੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੌਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ 2 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਰਵਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ MSCA ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ बीच कोर्स से तुसी पकौड़े बन जाओ, वो होम ऑफिस ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਰਿਊਮਰਸ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਸੋ ਬਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਰੁਸਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਾਈ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ के नाम है प्लास्टर हो गया, ड्राई लाइनर हो गया, ठीक है, ईवन जी फिशरी की जाबा ठीक है वो भी पा दित्तियां कि इन्हां जाबां नूं होम ऑफिस नूं शॉर्ट ऑक्यूपेशन के अंदर लिया है। शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट उन्हां चीज़ां दी उन्हां जाबां दी लिस्ट होंदी आ जिस हुकूमत नूं बंदे बड़ी डैसपरेटली या बड़े ज़्यादा चाहिए होंगे। ये जाबां जिस तरह हैल्थ केयर का आपने वीज़ा सुनिया सी कि दिन रात सब नूं दे रही सी हुकूमत, वंड रही सी वीज़े। हुण कंस्ट्रक्शन के वीज़े भी हुकूमत थोड़े वंडूगी, वजह कि कंस्ट्रक्शन की जाबां नूं शॉर्ट ऑक्यूपेशन पा दिता जिस इंपलॉयर नूं हुण घट सैलरी देनी पऊगी। पहले इंपलॉयर अगर 25,000 सैलरी देना सी, हुण मे भी 21-22,000 ते भी कम सूझ जाए क्योंकि हुकूमत चाहती है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर बंदे होर आवन, बाहरले देशों तो आवन या जेडे बच्चे इत्थे अगे ठीक है जिन्हों का स्टेटस भले PSW का हैगा या डिपेंडेंट अगे वो स्विच कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन की जॉबां हुकूमत ने हाथ नरम रखा, जिस तरह केयर वर्कर वीज़े हुकूमत ने हाथ नरम रखा सी और आपने सुनिया कि केयर टेकर के वीज़े या हैल्थ केयर के वीज़े दिन रात लोगों को मिले। तो अपने जितने भी पंजाबी अगे भले UK के अंदर अगे ठीक है या इंडिया च गए या पाकिस्तान च गए या किहड़े भी देश च गए, तो जिहड़े बच्चे कंस्ट्रक्शन की स्किल रखते हैं जिस मैं दसिया रूफर हो गए, टाइलर हो गए, ईवन कारपेंटर भी हो गए जिहड़े लकड़ी के काम जानते हैं ठीक है, इन्हां सारे हुकूमत ने काफ़ी छूट देनी हाँ। तो तुसीं हाल ही तो ही अपनी अंग्रेजी जुबान से गिरफ्त हासिल करो, IELTS 4 बैंड लो या उसके जो बराबर जो भी टेस्ट होगा वो होनी तैयारी शुरू कर दो। कंस्ट्रक्शन के वीज़ियां की वंड होनी आ, हाली तो तैयारी शुरू करो तुसी ते आई थिंक ये आप पहले तो दस देंगे ताकि खजल खुआरी ना हो। बिल्कुल जवेर साहब, आज ये विचों ही अपना सवाल है एक जिहड़े स्टूडेंट इत्थे काम करते हैं वीजे ते ने जां डिग्री करते हैं वो विच अपना काम सिख भी लिया उन्होंने जां मान लो उन्होंने कारपेंटर का काम आ गया है ना, वो कर सकते इहदे विच? जी भाजी सवाल होई आ अगर वो स्टूडेंट अगे कोर्स कंप्लीट नहीं किया, अगर उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो वो नहीं कर सकते। नहीं कोर्स कंप्लीट करके फिर उन्होंने की करना पेगा ये सवाल आ उन्होंने यही करना पेगा कि अंग्रेजी का IELTS 4 बैंड हो। नहीं वो तो पहले लेके आते हैं कि वो दोबारा करना पैना? नहीं अगर पहले लेके आए फिर तो वही चल जाएगा क्योंकि स्टूडेंट है ना। हाँ जी वो तो लेके आए वही जरा इंपलॉयर वही असूल हैगा जरा मेन वास्ते होंदा सी कि इंपलॉयर को स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो, इंपलॉयर कॉस्ट दूगा, अंग्रेजी का 4 बैंड होवे, अगर नहीं आ तो करन हैगा तो वेरी गुड ठीक है वो हैगा तो जॉब दो तो बस वीज़ा अप्लाई कर दवन। आप सीधे सवाल ते आ जाने जिवें कि बिल्डर आ
ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ PAY ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਔਰ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਮੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੀ, ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ, ਹਾਂਜੀ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ, ਬਲ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ILR ਹੋਵੇ ਜਾਂ PR ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20% ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਣੀ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਸਰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ NHS ਫੀ ਕਹੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ 624 ਆ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ 1035 ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20% ਵਧਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਵਧੂਗੀ, ਫੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਮਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ। ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਭਾਜੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਔਰ ਕਸਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UK ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PhD ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੁਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਊਗੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਚਲੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉसी ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਕਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋ ਭਾਜੀ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਸਤਵ सर मैं स्कॉटलैंड तो बोल रहा जी जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਸੁਣੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी पाजी। हाँ जी वीर जी, मैं पूछ रहा था कि हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो वीर जी। ये टायर 2 वाला भैया ये सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है क्या पाजी? पाजी आप क्या पूछ रहे हो, टायर 2 का वर्क परमिट का पूछ रहे हो पाजी? नहीं ये पूछ रहा था अब चेंज होगा कि नहीं, ये स्विच भी था स्टूडेंट से डायरेक्ट टायर 2 में अब बंद हो गया क्या? जी पाजी, वही हम पिछले आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हो गए और आपने 17 जुलाई से अगर पहले चेंज कर दिया है, अगर कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तो आप कर सकते हो। अगर 17 जुलाई के बाद चेंज करना है तो जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो पूरा करना होगा आपको, ठीक है? ये चेंज में नहीं आ गया, ये पेटिशन वाला था ना पाजी, ये 10,000 वोट फूक के ये सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा कैसे, वो क्या है वो सब? जहां आपने अपील की बात की, हम पार्लियामेंट में पिटीशन मूव कर दी है,
जब लोगों के वीजे इस पॉलिसी की वजह से रिफ्यूज होंगे तो तब हम इसको हाई कोर्ट में या जुडिशियल रिव्यू में आगे लेके चलेंगे। ठीक है पाजी, ठीक है पाजी, थैंक यू पाजी। भाजी आज चंगी गल देखने दी आई है कि हर तरह की कम्यूनिटी के बंदे सारे नाल जुड़न जी, ते जो कि इस चीज़ का मुजाहरा करता है कि आप हर किसी वास्ते इत्थे बैठे हैं। बिल्कुल। एक थोड़ी जी अपने को मिसटेक इस तरीके ना पिछे थोड़ा जिहा प्रॉब्लम रही कि आप लाइव नहीं आ सके, पर आप जिस तरीके के हिसाब नाल आपां लोग इंतजार करते रहंदे आ कि असीं कॉल करनी है प्रोग्राम, क्योंकि मैनूं पिछले सैटरडे भी फोन आए काफ़ी कि तुसीं प्रोग्राम करना, जस लोगों के सवाल भी आए हैं, पर चलो लास्ट कोई ना कोई आपां नूं मेरे ख्याल नाल तुहानूं जी भाजी मन भी पता है थोड़ी जी दिक्कत हो जाती है सम टाइम आने की। हाँ जी, तो माजरत चाहते हैं अगर नहीं कर सके जी, तो बाकी फिर भी तुसां दे सवाल होंगे तुसीं स्टूडियो कर सकते हो। हाँ जी, या साढ़े को पूछ सकते हो। साढ़े इत्थे आने का मकसद यही है क्योंकि भाजी जेडे इमीग्रेशन के मसले मसाइल हैं ना वो जिंदगी मौत का सवाल होंगे। बिल्कुल ठीक है भाजी, मैं बड़ी खुल के गल करता। हाँ जी, ये सवाल जो तक बंदे की शांति ना हो रातां नूं नींदर नहीं आती। और आई एम श्योर कि जो 5 लाख तो ज़्यादा स्टूडेंट आया ना उन्होंने रातां की नींदर उन्होंने उड्डी पई है। और मैं भी पिछले भाजी 2 वीकां तो खास कर 17 जुलाई तो बाद मेरी नींदर भी साहब की पूरी होंदी है। और मैं फिर अरदास करदा कि मैं कोशिश करता मैं साहब के सवालों का जवाब देवां और दिन रात इस पॉलिसीज़ नूं पढ़ रहे हैं, इनू समझ रहे हैं, इसकी जी इंटरप्रिटेशन हैगी आ, इसकी जी कानून की जो किस तरह तुसां दे हक तुसां दे पक्ष अपलाई करना सारी उसकी स्कीमां ला रहे हैं। और नालों नाल ये भी दसी जाइए इसके अंदर भी हाली बहुत सारिया चीज़ां आ गई क्योंकि इस कानून नूं 17 जुलाई के कानून नूं मैं अद्धा अधूरा कानून कहना वा। जेडे कानून जल्दी विच बनते जल्दी के काम कभी ठीक नहीं होंगे। इस अंदर इतने लीगल चैलेंजेस अगे आवेंगे। अज बेशक तुसीं मेरी गल नोट कर लो, 17 जुलाई के कानून ने बड़े सारे लीगल चैलेंजेस नूं जन्म देना। तुसीं इसदी मिसाल लै लो कि जिस बंदे का वर्क परमिट इशू होया 17 जुलाई तो बाद बिना दसे तुसीं इनू अपलाई कर दिता 17 जुलाई नूं, वो बंदा हुण कित्थे जाऊगा जिन्होंने वर्क परमिट मिलिया जिहड़ा किसी कारण अपलाई नहीं कर सका, या वो इंप्लॉयर कित्थे जाऊगा जिसका बिजनेस एक बंदे की स्किल ते चलना सी जिन्हें उन्हें वर्क परमिट दे दिता। ते होम ऑफिस ने जल्दी के अंदर अपने आप अपना काम खुद ही खराब किया। ये वक्त समा दसूगा तुसानू कि ये जरा 17 जुलाई का अद्धा अधूरा कानून आ, इसके बाद कोर्ट कितने चैलेंजेस आवेंगे ये तुसीं गल मेरी नोट कर लो। ठीक है, ये कोर्टां दे बूहे होण खड़काए जावणगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर तुसीं 21 दिन का टाइम भी दे देंदे ना फिर भी एक सेंस लॉजिक बनती सी। ये बेतुकी की गल है तुसीं कानून 17 जून नूं जुलाई नूं लैके आंदे हो और 3 बजे तक कह के उसी दिन दरवाजा ही बंद कर देंदे हो। तो ये तुसीं भाजी समा तुहानूं दसूगा ये कोटा किस तरह सारे लोग जावणगे। देखो भाजी जड़ा स्टूडेंट है जिन्हें लाखां करोड़ों रुपए ला के आया वो इतनी आसानी नाल नहीं बैठूगा चुप। कॉल ले लिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਣੇ? ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਏ ਹੁਣ ऑलरेडी इतने कटफरॉड कर रहे हैं जानी केरल और सादगी उतों बुला लेंगे पर मुड़ के जॉब नहीं देंगे। भाजी ये जो जॉब नहीं देंगे ये तो फिर इंप्लॉयरों का प्रॉब्लम होगा, होम ऑफिस ऐसी कोई दोष नहीं है। तुसी इस वास्ते वो इंप्लॉयर ढूंढो जिस को स्पॉन्सर भी होवे, वर्क परमिट भी होवे और अगे जॉब भी होवे। ठीक है जी। नहीं तुसी ऑलरेडी अंडरस्टैंड ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऑलरेडी 10 वर्कर काम कर रहा है, 30 ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ किस पासे जान? भाजी वो यही आखन इंप्लॉयर नूं यही आखन कि घंटे देवे क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही है। ये भी हुकूमत का जो नवा स्टैप होगा ना वो इन्हां इंप्लॉयरां ते क्रैकडाउन करना, जेडे बंदे बुला लेंदे और उन्होंने घंटे नहीं देंदे। ते अगर तुसां दा जेड़ा ज्वाइन 3 मंथ तो ज्वाइन ही नहीं करा रहा है जानी जॉब लैटर ही कर रहा है इशू। हाँ भाजी उसका यही चक्कर है ना, मैं दसिया कि इंप्लॉयर अपने काम कोलों वध बंदे बुला ले तो फिर प्रॉब्लम सब नूं पै रही आ। लेकिन हेलो हेलो हाँ जी भाजी मैं ना एक छोटा जा क्वेश्चन सी प्लीज। मेरी फ्रेंड है जी जी वो इंडिया तो आई है इस वीजे ते
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਲਈ ਅਜੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਘੰਟੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਉਸਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਬੀ ਉਹ ਚ ਜੈਸ ਨੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਮਿਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਡਮਿਨ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਐਡਮਿਨ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਣੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮਿਸਲੀਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਪਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ, ਏਜੰਟ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ। ਜੀ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਵਣਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ अच्छा ये भी अच्छा सवाल है कि फर्ज करो मैं स्टूडेंट लगा, मेरी वाइफ आ जाती है वर्क परमिट ते तो मैं शादी कर सकता। अच्छा ये जी पाबंदी है शादियां करने ते नहीं लगी है, वो नहीं लगी, शादियां ते नहीं है। तुम शादी कर सकते हो पर डिग्री कंप्लीट होवे ना होवे, शादी ते भाजी किसी ने रोक नहीं सकती हुकूमत, शादी ते पाबंदी ते नहीं लगनी चाहिए, शादियां पहले रिश्ते नहीं मिलते, ठीक है पाबंदियां लगन गया तो सारे इंजी चढ़े पियागे। नहीं चलो ये भी एक इन्हां दा पॉजिटिव है जी, वो भी जे ला देना बैन ते फिर आपां की कर सकते हैं। बिल्कुल भाजी, नहीं शादियां ते भाजी बैन लाना भी चाहिए, ये गलत गल है। शादियां ते लावणगे ते फिर ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਕੀਮ ਆ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। 25th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 25th ਆਫ ਜੁਲਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮਲੀ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2225 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2250 ਪਾਉਂਡ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵਣ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਟ ਖੁੱਲੇਗਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਬੈਲਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ,
ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ? नहीं साल एक दफ़ा साल एक बार चलता। मेरे ख्याल 3000 बच्चे लेंदे अगर मैं भुलिया नहीं हाँ। मैं 17 जुलाई की जी स्टूडेंट स्विचिंग के इतना मसरूफ सा कि बाकी किसी चीज़ों से नज़र नहीं पई जी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत वड्डी आ स्टूडेंट वाली जिहड़ी ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। बिल्कुल भाजी ਜਿਹੜੀ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਲकुल भाजी ये साढ़े नाल भी प्रॉब्लम होया। फर्ज करो अज वकील को केस आया, लाजमी नहीं कि वकील उसी दिन केस अप्लाई करूगा। आप को फाइलां होंदियां जेडे बिजी वकील लगे दिग्गज वकील लगे वो बिजी होंदे सेम डे नहीं करते, ठीक है। हुण जिन्हां वकीलां कोल फाइलां आईयां नालों नाल रातों रात ये तो किसी भी नहीं पता सी कि 17 जुलाई नूं हुकूमत ने दरवाजा ही बंद कर देना। ते इस वास्ते भी इस ताई ते मैं भाजी वर्ड शब्द यूज किया, अगे बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आवणगे, ठीक है। ते हुकूमत जिहड़ी हैगी आ इनू सोचना पेगा कि इस मसले नू इस लीगल चैलेंज नू इसका क्या सोल्यूशन दूगी। ताई मैं कह रहा कोर्टां दे दरवाजे खटकाए जावणगे इस पॉलिसी की वजह तो। अगर तुसी सिंपल 21 दिन का टाइम ही दे देंदे ना भाजी, हुकूमत की फिर भी इज्जत रह जानी सी। हुकूमत फिर भी कोर्ट जज के सामने दस सकती सी ऐसा कुछ ना कुछ टाइम दिता इन्हां नू। हुकूमत ये कह रही है कि असीं 23 मई नू दस्सिया सी, लेकिन वो दसना तुसां ये दस्सिया सी कि जनवरी 2024 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਫੜੀ ਪਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ पहले दिसंबर में नवंबर स्विच कर जाना, स्टूडेंट यही तैयारी करके बैठा सी, लेकिन हुकूमत ने कोई और ही अपना मनसूबा बढ़ाया पाया सी। इसी चीज़ से भाजी असीं पिटीशन फीसां भी मेरे ख्याल नाल जिहड़ियां मेरे ख्याल नाल वकीलां नूं फीसां भी गईयां हुंदियां जां एम्पलायर नूं भी गईयां हुंदियां जी, वो सारियां वापस आऊ जां की होऊ उन्हां दा? ये भाजी ये गल ते हुण जदों वकीलां नूं मेरे ख्याल की करना चाहिए, होम ऑफिस एप्लीकेशनां करन, एप्लीकेशन कल के दसन कि असी इंस्ट्रक्शन या केस फड़िया पिया सी, रातों रात तुसां कानून चेंज किया तो हुण दसो फिर हुकूमत होम ऑफिस रिफ्यूज़ करेगी, फिर वो जो रिफ्यूज़ल होंगे क्योंकि असीं भी काफ़ी बैरिस्टर नाल सीनियर वकीलों नाल गल कीती है, उन्होंने लैके असीं कोर्ट जावांगे तो इनू आपां कहंदे स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन या क्लास एक्शन होगा, तो फिर भाजी इसका दुध का दुध पानी का पानी होगा जी। कॉल लेने जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मैं क्वेश्चन पूछना सीगा एक तुहाडे तो। पूछो जी। जी जी पूछो भाजी। जिवें कि प्री मास्टर चल रही सीगी पहला जिद्दां मेरी वाइफ दी ते मैं डिपेंडेंट आ नाल, असीं प्री मास्टर की फीस ढा दित्ती ते हुण जिवें कह रहे ने कि अपना दी डिग्री पूरी होनी चाहिदी आ कि सिर्फ उन्हां दी कैश दी डेट पूरी होनी चाहिदी है? भाजी कैश दी डेट पूरी होनी चाहिदी आ। ठीक है। ते दूजी गल एक हो जिवें हुण साडी 20 अकाउंट फीस है वो सानू कॉलेज नूं देनी पई सी क्योंकि फिर डिग्री तो ही मिलती जे पूरी फीस तारांगे। देखो भाजी मैं तो एक वीज़ा स्विचिंग का एक रूल दसिया कि कैश की ड्यूरेशन पूरी होवे, अगर तुसीं फीस भरदे हो तो तुसीं पढ़ने वास्ते आए सो तो पहले तुहाडा जिहड़ा मकसद पढ़ाई नूं मुकम्मल करना ही होना चाहिए, ठीक है। ये हाँ जी तुसीं फीस भरदे हो तो यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाने हो तो डिग्री पूरी करो, अगर किसी वजह तो डिग्री पूरी नहीं होती रीसेट आंदा या भैन जी बीमार होंगे वो एक अलग तो मुद्दा हैगा, लेकिन अगर फीस यूनिवर्सिटी जाओगे तो फीसा भी भरोगे। देखो कैश की ड्यूरेशन तदों ही पूरी होएगी जो तुसी यूनिवर्सिटी जाओगे, ठीक है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी विड्रॉ कर देगी, होम ऑफिस में शिकायत लाऊगी और 60 डेज का नोटिस आ जाऊगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन हैगियां वो ऑप्शन हैगियां उसका भी हल हैगा, कानून के अंदर रह के कानून नूं किस तरह मात देनी आ चंगे लफ्ज़ां या कानून का जवाब कानून की शक्ल किदों देना वो असीं दसांगे, या तुसीं साडे ऑफिस आओगे ते असीं तुहाडा केस सामने रख के देखो। मैं देखिया तुहानू टीवी ते मैनूं कोई फ्रेंड फोन कीता भी कहंदे करो भी इन्हां नूं मिलो जी। भाजी रब दी शुक्र है मेहर है, दिन रात लगे पे इस मसले का हल कढ़िया भी है, कढ़ भी रहे हैं और हर सिचुएशन मैनेज हो जाऊगी। मन पता है भाजी 5 लाख स्टूडेंट रात में सो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैं क्यों भाजी मैं समझदा तुसीं पिछों आए हो, बच्चे वाइफ पूरा परिवार डिस्टर्ब होया, ठीक है। तो इस कानून ने सारे हिला के रख दिता, तो इसका आप रब मेहर करेगा कोई ना कोई सोल्यूशन कढ़ांगे, कोर्ट जावांगे जाना पिया, पार्लीमेंट के अंदर जावांगे जाना पिया, जा चुके भी अगे, आवाज़ चुप करके नहीं बैठांगे। दूजी गल भाजी तुसां दे सवाल नाल ही मैं कहूँगा, इंडिया देखो भाजी बड़ा देश है, इंडिया इस टाइम मेरे को सब तो ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा, इंडियन सरकार नूं भी चाहिए यूके सरकार नूं आखन कि तुसीं जिहड़ा कानून बनाया इसदा सब तो ज़्यादा असर
ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 750 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ यूके की सरकार नहीं रोक सकता? ऑब्वियसली रोक सकता है। सानू सिर्फ इस टाइम एकता चाहिए। जिस तरह 750 कैनेडा के स्टूडेंट ने एकता करके कैनेडा के मिनिस्टर नूं कह के इंडियन सरकार नूं कह के उन्हें इंडियन स्टूडेंट नूं डिपोर्ट होने से रुकवाया। वो तो स्टूडेंट भाजी झूठे कागज ला के गए सन। ये जो 5.5 मिलियन स्टूडेंट हैं ये तो जैनुअन वीजे ते आए सन, सही कागज पत्र ला के आए सन। तो ये हुकूमत का यूके सरकार का इस तरह रातों रात कानून तब्दील करना मेरे ख्याल नाल मेरी राय के मुताबिक बहुत बड़ा धक्का है। और सानू इसनूं भरपूर असी इंडियन सरकार नूं करना चाहिए, पाकिस्तानी सरकार नूं करना चाहिए, हर दूसरे देश की सरकार नूं करना चाहिए। तुसीं साडे स्टूडेंट इत्थे बुला के उन्हां कोल 10-15 हज़ार पाउंड फीसां लैके इस तरह नहीं रोक सकते। ये तो साडे वकील या साडे स्टूडेंट साडे ते जो कुछ कर रहे असीं बोलदे नहीं आ। कोई बोलने वाला बंदा होवे पार्लीमेंट दी आवाज़ चुके और कोई चुके ना चुके असी चुकांगे। आई एम श्योर ये चैनल चुकेगा और चुकनी चाहिए भी है। अज धक्का होया ये कल कोई और धक्का होएगा। सालम वाले लोग अपने केस जित रहे जेडे इलीगल तरीके नाल पानी के रस्ते डंकियां ला के आंदे, हुकूमत उत्थे केस हार चुकी है, होम ऑफिस उत्थे केस हार चुकी है। ये बच्चे ते भाजी प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आए, इंटरव्यू दे के आए, फीसा दे के आए, आईएलटीएस की टेस्ट पास करके आए, बैंक स्टेटमेंट रख के आए, अपने जमीन का सारा कुछ बेच के आए। इन्होंने तो भाजी होना नहीं चाहिए इस तरह। ये खुद देखो ना मन्ने जेडे बच्चे नहीं पढ़ते उन्होंने तुसीं आखो करो, लेकिन टाइम दो, कुछ चेतावनी दो। बिल्कुल भाजी किसी भी मुल्क का कानून रातों रात नहीं करता। अदरवाइज एक काला कानून है, अद्धा अधूरा कानून है। जरूरत सिर्फ यह है कि आप पार्लीमेंट दे मैं तो जाऊंगा भाजी पिछे आई एम श्योर के 5 मिलियन 5 लाख स्टूडेंट भी जाऊंगा। इसी ना होने वाली कोई गल ही नहीं है। आज ये धक्का होया, कल कोई और धक्का होएगा, परसों कुछ और धक्का होएगा। एमनेस्टी के बारे असी इस वास्ते रुक गए सन क्योंकि वो बंदे इलीगल तरीके आए सन। इंग्लिश चैनल तो क्रॉसिंग ज्यादा आने का खतरा सी, ठीक है। वो लोग क्योंकि उन्होंने जी नीयां ही गलत पियां सन, असी तां ही थोड़ा जा पीछे हट गया। लेकिन ये बच्चे तो भाजी ठीक तरीके आए, इन वास्ते आपां इस तरह का शिकंजा एकदम टाइट नहीं करना चाहिए सी। बिल्कुल जिवें कि जबीर साहब ने कहा कि पटिशन आपां जिहड़ी आ शुरू हो चुकी है पटिशन, पर इन्हां नूं हुण अगे लैके जावांगे पटिशन नूं। जिवें आपां सारिआं ने पहलां एमनेस्टी विच साइन करके 1 लाख साइन करके आप पार्लीमेंट तक पहुँचाया, इस तरह ही आपको सारे इकट्ठे होना पैना। इकट्ठे होकर आप इन्हों का वकीलों का साथ देवांगे, बैरिस्टरां का साथ देवांगे। सो जिहड़ा अपने जिहड़े धक्का जिहड़ा अपने नाल होया ये आप क्योंकि 5 लाख स्टूडेंट बहुत 5 लाख स्टूडेंट पूरा शहर वस जाता, पूरा एरिया वस जाता। 5 लाख स्टूडेंट की फीस यूनिवर्सिटियों को गई पी है। यूनिवर्सिटियों को भी कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या कुछ ना कुछ जवाब देना पऊगा। असीं एमपीए को जावांगे क्योंकि वो साड़ी आवाज़ अगे चकणगे, ठीक है। तो अंपलायर भी मेरे ख्याल नाल अपने नाल आ और इंपलायर नूं भी करना चाहिए क्योंकि अंपलायर भाजी देखो उन्होंने भी पैसे ले आ, सारा कुछ अपने लाइसेंस ले आ। बिल्कुल भाजी देखो इंपलायर का बिजनेस ये जो स्टूडेंट हैं इन्हें वर्क परमिट स्विच कराना सी जी। इंपलायर का बिजनेस इन्होंने बच्चों के सिर से चलना सी ते उन्हों का बिजनेस। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि असी इलीगल बंदे नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ हुकूमत बंदे खुद ही इलीगल कर रही है। एक और किसी बहुत बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये आख्या कि होम ऑफिस का जड़ा इन्हां दा एक मैनीफेस्टो या जड़ा मंशूर या जिहड़ी पॉलिसी है असी इस मुल्क लोगों को जानबूझ के इलीगल नहीं करांगे। तो ये तुसी रातों रात कानून चेंज करके तुसी इन्हां नूं अगे दे पिछे तो छड्या, ठीक है। अगे तुसी स्विच नहीं करन देंदे, पिछे जा नहीं सकते। बच्चे भी भाजी फौजी होवणगे, इलीगल होवणगे, और क्या होवणगे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सानू ते स्टूडेंट ये भी कहंदे भाजी असी कैनेडा इत्थों मूव हो जावांगे, यूरोप मूव हो जावांगे, वापस नहीं जावांगे क्योंकि भाजी असां इतना कुछ अपने एसेट्स इन्वेस्टमेंट करके आए इतनी इसका हल की होगा। ये भी नाल नाल दस देवां जिहड़े बच्चे वीजे ते और दूसरे देशों में भी वीजे अप्लाई कर सकते। कैनेडा वीजा दे रहा, यूरोप भी तुसीं जा सकते हो, ये भी मसले का हल लगा। लेकिन एक मैं अरदास जरूर करूंगा, इलीगल होना कोई समझदारी नहीं है। इलीगल की वजह तो इलीगल तुसीं नहीं होना, जिस तरह भी हो सके मैनेज करो। हर ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ होर किते कर सकते। बिल्कुल होर देशों से अप्लाई कर सकते। कैनेडा के बड़े वीजे लग रहे आजकल भाजी, कैनेडा के लग रहे, यूरोप भी तुसीं जा सकते हो। अगर तुहाडे कोल वैलिड वीजा हैगा, तुसीं इलीगल नहीं हो, तुहाडे दरवाजे दूसरे देशों से खुले। मैं नहीं जानता तुसीं उत्थे ही जाओ, लेकिन तुसीं जा सकते हो। इलीगल आपने नहीं होना, ये पूरी कोशिश कर रही है। मैं शुरू दिन तो ही कहना अगर तुसीं यूनिवर्सिटी पढ़ने आए तो यूनिवर्सिटी जरूर जाओ यार। अगर तुसीं इत्थे वीजा लैके आए हो उस वीजे का भरपूर टाइम तुसीं पूरा करो, ठीक है। तो वर्क एफ साड़ी भाजी यही आ
ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਹਿਣਾ ਅਨਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਐਮਨੈਸਟੀ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੰਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, PVC ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।